सिरजे जग भीतर जन्म गमन पन पाया। कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म गमन पन पाया। चिंता मन एक निमक नए मान लाया। अब नित तरन कागन चिंता मन एक निमक नए मान लाया। जिन प्रभु जी को पिंड साधिया किसकी भाव भगत नहीं साधी। हम ऐसे अपराधी गोविंद, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। डोलन दे रखो प्रभु, नानक दे करे तुम साच त्यावो मोगद मना। तुम साच त्यावो मोगद मना। तुम साच त्यावो मोगद मना। ता सुख पावो मेरे मना। ता सुख पावो मेरे मना। तुम साच त्यावो मोगद मना। तुम साच त्यावो मोगद मना। तुम साच त्यावो मोगद मना।
बनस्पत मौली चढ़िया बसंत बनस्पत मौली चढ़िया बसंत एहो मन भोले सत गुरु संग एहो मन भोले सत गुरु संग एहो मन भोले सत गुरु संग तुम साच ते आवो भोगत साच ते आवो भोगत बना इत मन मोले पया आनंद इत मन मोले इत मन मोले इत मन मोले पया आनंद इत मन मोले पया आनंद अमृत बल पाया नाम गोविंद अमृत फल पाया नाम गोविंद अमृत फल पाया नाम गोविंद तुम साथ ते आवो भोगत बना तुम साथ ते आवो भोगत बना तुम साथ ते आवो भोगत बना एको एक सब आँख बखाने एको एक सब आँख बखाने हुक्म बुझे ताए को जाने हुक्म बुझे ताए को जाने हुक्म बुझे ताए को जाने तुम साथ ते आवो भोगत बना तुम साथ ते आवो भोगत बना तुम साथ ते आवो भोगत बना आज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझाओ रे। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਠਲ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ।
पिता दी गोद है, उत्थे अज ओ महापुरुष तक बेटा धन धन बाबा नामदेव जी तिन्हां दा बख्शीशां दा दिहाड़ा, रहमतां दा दिन बड़ी श्रद्धा भावना नाल बाबा नामदेव जी सेवा सोसाइटी के समूह मेरे वीर बड़ी श्रद्धा नाल भावना नाल हर साल ये दिन मनाउंदे हैं। ये दिन मनाउण दा इको मनोरथ है कि साडे पुण्य बढ़ जाण। जिन्हां दे पुण्य बढ़ जाते हैं, पुन्ना करके संसार का राज, पुन्ना करके दुनिया के सुख हैं। किते पुछिए ध्रुव की मां, ध्रुव की मां प्रेरणा देती है। 5 साल की उम्र है ध्रुव की, 5 साल। 5 साल की उम्र में ध्रुव खेडदा अपनी पिता की गोद में जा बैठा ते मतरेई मां ने बाह तो फड़िया, उठा दिता, दुरकार दिता, एक पौड़ा बोल बोलिया, ध्रुव जिस गोद में बहना सी मेरे कुखों जन्म लेंदा, फिर तो इस गोद में बैठ सकता सी, तू हुण इस गोद में नहीं बैठ सकता। मतरेई मां ने उठा दिता, दुरकार दिता। 5 साल की उम्र है, रोंदा रोंदा अपनी मां को जा पुछदा, मां तू राजे की रानी है कि गोली? तू राजे की रानी है कि गोली? मां ने ध्रुव नूं गलवकड़ी विच लिया ते पुछया, बेटा की कारण है? अगे तक तू कदे इहो जिहा सवाल नहीं कीता, अज क्यों पुछ रहे? मां अज मैनूं पिता की गोद विच उठा दिता, दुरकार दिता, एक कौड़ा बोल बोलिया, जे इस गोद विच बहना सी मेरे कुखों जन्म लेंदा तां बैठ सकता सी, हुण तो इस गोद विच नहीं बैठ सकता। मां मैं पुछदा, तू राजे की रानी है कि गोली? मां दा मन भर गया, नेत्रा चो जल वेआ ते मां कहन लगी, बेटा सच पूछे सवाणी हाँ मैं जन्म दी, नाम न भगती कर्म दरड़ी था। हाँ ता बेटा मैं राजे की रानी हाँ, बल के पट रानी हाँ, पर बेटा मेरे पुण्य खत्म हो गए। जिन्ना चिर मेरे पुण्य सन उन्ना चिर मैं राज कीता, और मेरे पुण्य खत्म हो गए। इस वास्ते बेटा उठते गोलियां नालों भी भैड़ी हो। बाणी गवाही देंदी है, ध्रुव हसदा घर आया, कर प्यार प्यो पुछड़ लीता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतेई कीता, डिडो लिखा मां पुछे सवाणी है कि सुरीता, सवाणी हाँ मैं जन्म दी, नाम न भगती कर्म दरड़ीता। ध्रुव पुछदा किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवण मीता। मां ओ केड़ा उपरल है, मैनू मुड़ राज मिले, मैनू पिता की गोद मिल जावे, वो केड़ा उपरल है? मां कहती है परमेश्वर आराधी। ध्रुव ओदी आराधना करन नाल, ओदी बंदगी करन नाल ये राज भाग मिल सकता है, ये खुशियां खेड़ा मिल सकता है। परमेश्वर आराधी है
जिंदू होइए पतत पुनीता, बाहर चलिया करन तप, मन बैरागी होए अतीता। नारद मुनो उपदेसिया, नाम निधान अमियो रस पीता। पिछों राजे सदिया, अब चल राज करो नित नीता। ओयो राजा जिहदी गोद विचों उठा दिता सी, उसे राजे ने सनेहा भेजिया, ऐलकार भेजे ध्रू वापस आ जा, अद्धा राज ले ले, अद्धा राज। ध्रू कहन लगा अजे ते परमेश्वर प्राण पैर रखे है, अद्धा राज मिल रहा है, ते जे बंदगी करांगा पता नहीं की कुछ प्राप्त होवेगा। वापस नहीं आया, बंदगी की 5 साल की उम्र विच। इहो जी बंदगी माता पिता सहित अटल पदवी ध्रुव नूं प्राप्त हुई है। माता पिता सहित जिन्ना बंदगी की, जिन्ना नाम जपिया, एवें नहीं ज्यों जो नामा हर गुण उचरे, भगत जना का द्योरा फिरे। मंदिरां दे मुंह घुमा दिते, नाम जपन वाले, कीर्ति करन वाले, बंदगी करन वाले अज उन्हां दी सिमरती विच जुड़े हैं। इहो ही लैण लाहा लैण आए। जे उन्होंने नाम जपे है ना, बंदगी की, केडी हैरानगी की गल है। अज भी किते हजूर साहब के नज़दीक वो स्थान पवित्र स्थान जिस धरती ते हजूर साहब दी धरती ते संगतां जांदियां ते बाबा नामदेव जी का वो मंदिर, वो पवित्र स्थान जिहदा जे न्यो तक आर्चीटैक्ट तक दे हैरान हो जाते, आर्चीटैक्ट हैरान हो जाते। न्यो किसे पासे ते मंदिर दा मुंह किसे पासे, घूम गया सारा ही, अज भी उवें है। पर खेडा ये कदों होया? आओ शब्द पढ़ लईए, सतगुर कृपा करे। रबता विच शब्द ईबे बीठल, ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। कि संसार बीठल तो बगैर नहीं। हर घर विच, हर हिरदे विच, हर जरे जरे विच, पत्ते पत्ते विच रब वस रहे है। ते किन्ना हिरदियां विच वसदा है। हम धन धन बाबा नामदेव जी शब्द उच्चारण
नामा हर गुण उचरै, भगत जना का ब्योरा फिरे। बाबा नामदेव जी ने जिमें जिमें मालिक दे गीत गाए, जिमें जिमें मालिक नूं रजाया, जिमें जिमें अंदरों विराग विच उस मालिक नूं बेनतियां जोदड़ियां कीतियां, उवें उवें फिर मालिक भी भगतां दे कारज किन्ना भगतां दे, किन्ना भगतां दी अरदास जिन्हां ने बई बंदगी की थी। महापुरुष बाबा नंद सिंह जी को बचन क्या करते सन, कदे अज भी सिख दी अरदास व्यर्थ नहीं जावे, पर शर्त है जे अमृत वेले उठ के जपजी साहब का पाठ करके अरदास करे, जे सुखमनी साहब का पाठ करके अरदास करे। साडी खाली कई बार अरदास होती है, ताइयों अरदास व्यर्थ चली जाती है। जे अरदास के पिछे बंदगी है, नाम जपिया जाता है, फिर अरदास व्यर्थ नहीं जाती। सतगुरु रहमत करे। अज धन धन बाबा नामदेव जी का पवित्र बख्शीशा का दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा भावना नाल, जिथे आप रब वर्गियां संगतां बड़ी श्रद्धा नाल ये दिन मनाउंदे हो, ये पुण्य बनाउंदे हो। वड्डे भाग नामदेव सेवक सोसाइटी वालों भाई साहब भाई गुरचरण सिंह रसिया जी ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਗੈਰ ਰਹਿਮਤ, ਬਗੈਰ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਬਗੈਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਐ ਜੀਓ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਭਾਗ ਸਵਲੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਾਂਗ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬੀਠਲ ਜੀ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਾ ਗੱਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਪੜਦਾ, ਆ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਮੰਦਰ ਘੁੰਮਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਘੁੰਮੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਬਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲਿਆਈ। ਗਿਆਨ ਗੱਲ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਕਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਪੜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਖੇਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੇਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਤੀ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਠਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ, ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ।
ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੀਠਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਠਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧੁਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ ਭਗਤ ਕਰਦ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ ਹੀਣੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਲਾਇਆ ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜਣੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਲਾਮਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ ਦਿਵਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਕਮਲੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 72 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਕਿਤੇ 72 ਵਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੀ ਨੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਤਾ ਨਿੰਦਿਆ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵਾ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪਤਾ ਘੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਤੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਛਪਰੀ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੱਤੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੀ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ ਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਸਬਾਈ ਹੋ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਆ ਛਪਰੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਛਪਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਦੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ ਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਸ਼ਵਾਈ ਹੋ ਤੋ ਹੈ ਦੁਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਉ ਮੋਕੋ ਬੇਟੀ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ ਹੋ ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਜਾਈ ਦੇਖ ਬੇਟੀ ਦੇਖੋ ਸਮਾਈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭੇਗੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੀ ਡਰੈਸ ਦਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਵੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗਦਾ
ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰੀਤ 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 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण कीटे मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक राम कली महंगा तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु पाया जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी तिने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास तांको बिघन न को लागे जां किरका बागी अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथाओं भगवती सिमर का गुरु नानक लई ध्याए अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ध्याई अज डिठे सब जाए तेग बहादुर साहिब सिमरिया घर नौन आवे धाए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाह जगदी जोत हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर बाणी के वोहित कल युग दी अवतार धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा साहब बोलो जी। आप जी दे चरण कमलों च निमरता साहित अरदास बेनती है पातशाह जीओ बाबा नामदेव महाराज आप जी प्रकाश पुरब के संबंध विच बाबा नेम नामदेव सेवा सोसायटी समूह मैंबरान पातशाह जी आप जी का कोटान कोट धन्यवाद कर रहा हुआ। पातशाह जी परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ किए सन। अखंड पाठा की भोग को उपरंत पातशाह जी खुले पंडालों में पातशाह जी आप जी प्रकाशमान हुए। आज छत्र छाया हेठ पातशाह कीर्तन की रमता हुई पातशाह जी अष्टमन समाप्ति हुई है। इन्ने अरसे विच रागी सिंघां कोलों गुरबाणी पढ़दियां कीर्तन की सेवा करदियां पातशाह जी बेअंत भुल्लां हो गईयां होणगीयां अनजान समझ के माफ करो जी। अगे तो चढ़दी कला गुरबाणी कीर्तन सेवा संभाल करने समर्था बख्शो। सिर ते मिर भरिया हाथ रखो हर वदान हर दवान फतेह बख्शो पातशाह जीओ। जो जो सेवका ने पातशाह भावना लेके ये सेवा आरंभ की समागम आरंभ किए इसने पातशाही सौ सौ मनोभावना संपूर्ण करनिया सबना दे सिर ते मेरे भरिया हाथ रखना इस तरह सेवा संभाल करनी समर्था बख्शी करनी पातशाह जी। जो जो मनोभावना लेके पातशाह सेवा आरंभ हुई है मनोभावना आप जानते हो पातशाह जी घट घट के अंतर की जानत
भले बुरे की पीर पछाण। आप सेवकों के कार्य रास करने, चढ़दियां कला वाल जीवन कर बख्शिश करने पातशाह जी, माया सफली करनी, गुरबाणी सिमरन बख्शिश करना पातशाह जी। परसों रोज तो लैके इस वक्त तक जो माई भाई ने दर दियां हाजरियां भरिया ने, तिल फुल भेंट किया, सब दियां भेटावां सेवावां दर ते प्रवान कर लैनियां। चलिया होया कदम कदम सफला करना पातशाह जी। उस संगतां वल्लों आज दी हजूरी अंदर पंचा कनाल प्रसाद देगा हाजिर दर प्रवान होण। प्रवान होया प्रसाद लंगर साध संगत वरते जो जी छके पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरू जी के पातशाह सेवक द्वारा वल्लों बेअंत माया अरदास भेटा आई है। जो मनोभावना लेके अरदासा आईया हैं, 500 मनोभावना आप जानते हो पातशाह जी। वो सबना के सिर ते मेरे भरिया हाथ रखना, सब दी मनोभावना संपूर्ण करनिया जी। करो कृपा आप जी पवित्र हुक्मनामे दात बख्शो। सिख पढ़ते सुनते सरबत लाही बंद होवन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कर लो। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसी है गुरु कह, जन्म मरण दुख जाए। हो सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्राप्त कीता। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्राप्त कीता। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही। साचे साहिब स्यान मानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया। रहाओ सब जी तेरे दयाला, अपने भगत की करह प्रतिपाला। अचरज तेरी वड्याई, नित नानक नाम ते आई। सब जी तेरे दयाला,
जगत की करह प्रतिपाला आचर्ज तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਸਭਾ ਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਰਕਰਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਭਾਗਵੰਤੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਾਟੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ। ਸਾਬਾ ਭਾਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਟੇਜ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਬਾ ਭਾਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲੈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ। ਸਾਬਾ ਬਾਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ। ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਵੀਰ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਜਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। आराम आराम हाथ रख के
जाए मेरा सतगुरु